पंजाब प्रचार टीवी देख रहे देश विदेश पाकिस्तान तो सारे दर्शकों नूं कुलवीर सिंह जिला लुधियाना चढ़दे पंजाब वालों सत श्री अकाल ते आदाब। तुहानूं सारिआं नूं पता ही आ पूरी दुनिया इस टाइम भारत के उत्ते निगाह कि भारत विच चल की रहा। जिथे भारत देश दे विच लगातार उन्हां दे लीडरां वल्लों एक लुट एक कसुट मचाई जा रही आ, सरकारी सारे अदारियां नूं प्राइवेट किया जा रहा, लोकां दा रोज़गार खोया जा रहा। उत्थे ही एक सिर्फ खेती बची सी जिहड़ी कि लोकां दा अन्नदाता ढिड भरदा सी। अज हिंदुस्तान दी सरकार, भारत दी सरकार उस खेती नूं 80% किसानां दियां इन्हां खेती दे अधिकारां नूं खोण लगी हुई आ 3 काले कानूनां दे नाल। और इस 3 काले कानूनां दे खिलाफ कल्ला भारत ही सपोर्ट नहीं कर रहा, भारत के किसान ही सहयोग नहीं दे रहे, भारत की आम जनता ही मदद नहीं कर रही। इन्हां काले बिलों के विरुद्ध पूरा जिहड़ा वर्ल्ड आ उहदे विचों वख-वख कंट्रियां ते विच रोस हो रहा, भावें वो पंजाबी ने, भावें पाकिस्तानी ने, भावें होर मुल्कां दे लोग ने। वो सानू साडे नाल उन्हां धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ देशां विदेशों 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ पिछले 3-4 महीनों तो पहला पंजाब दे विच इस काले कानूनां दे विरोध च असी उठे, आवाज़ उठाई पंजाब च ते असी रेलां रोकियां, टोल टैक्स रोके गए ताकि जो इन्हां दे सरकार नूं साडा सुनेहा लग सके कि असी इन्हां काले कानूनां दे खिलाफ हाँ। इन्हां 3 बिलों की सानू पंजाबियां नूं, सानू खेती वालियां नूं, किसानां नूं नहीं लोड़। साडा सरकार कहंदी असी तुहाडा भला करना, असी क्या साडा भला ना करो, सानू तुहाडे भले दी लोड़ नहीं, जिवें पहला सिस्टम चलदा इनू चलदा रहण दिओ। पर इन्हां दे जूं नहीं सरकी, इन्हां ने धक्के नाल पार्लीमेंट, राज सभा ते राष्ट्रपति दे कोलों सैन करा के एक काले 3 कानून साडे ते थोपते। पर फिर असी पंजाबी लोकां ने, पंजाब ने इन्हां दे विरोध शुरू करता। ये विरोध फिर हरियाणा जुड़िया, हिमाचल जुड़िया, हरियाणा जुड़िया, यूपी जुड़िया, राजस्थान जुड़ गया, उत्तराखंड जुड़ गया। लगातार पूरा भारत अज इन्हां 3 काले कानूनां दे खिलाफ खड़ा हो गया। सो उहदे विच हर व्यक्ति अपना अपना योगदान पाउण लग्या है। मैनू भी मौका मिलिया, मैं एक पंजाबी होण दे नाल नाल मैं खेतां दा किसान भी हाँ ते मेरा भी दिल कीता कि मैं इन्हां दा विरोध करां ते मैं डट के प्रचार करा। सो मैं प्रचार का एक विलखण तरीके नाल प्रचार शुरू किया। मैं अलग अलग लोगों नूं, आम जनता नूं दस्सण लई बाहर निकलिया कि इन्हां काले कानूनां नाल सिर्फ किसानां दे उत्ते ही नुकसान नहीं होना, कल्ले किसानां दा ही नुकसान नहीं होना, कल्ले किसानां नूं इहदा मतलब इहदे कल्ला फर्क नहीं पैना। हर ग्राहक ते हर मजदूर नूं, हर उस बंदे नूं, व्यापारी नूं फर्क पऊगा, क्योंकि ये काले कानूनां नाल साडे सीधी ढिड ते लत्त वज रही है। क्योंकि जे काले कानून लागू हो जाते हैं, जिहड़े 2-4 घराणे ने वो पहला ही बहुत अरब खरबपति ने, वो होर अरब खरबपति बन जाणगे। ते पर जिहड़े गरीब आ, जिहड़ा अज माड़ी मोटी रोटी खांदा, वो ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ ਭਾਈ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਢਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਅਗਰ खेती ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ खेती ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 2-4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੀ खेती आ गई, फिर ਇਹ ਇਕੱਲੀ 2-4 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 25-30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਧਨੀਆ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 150 200 ਰੁਪਇਆ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੂ ਤੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੀਬੀ, 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਧਨੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨੀਏ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗਾ ਸਕਾਂ, ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਹੋਰ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਝੰਗਿਆੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀਓ ਬੋਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ।